بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو یکم جمادی الثانی 1039 ہے 17 جنوری 1630 بروز جمعرات بوقت فجر شاہجہان کے اہل حکومت میں قصبہ شور کوٹ ضلع جھنگ ہندوستان موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اب پنجابی زبان کے عظیم شاعر مانے جاتے ہیں۔ اب کی لکھی ہوئی پنجابی کافیاں اج بھی پڑھنے والے کا دل موہ لیتی ہیں۔ اب سید قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں مگر خود کو کبھی سید نہیں کہلوایا اور لوگوں میں مشہور کہلواتے ہیں۔ سخی سلطان باہو کے والد سلطان بازیب محمد پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہ جہان کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ اب ایک سالے شریعت کے پابند حافظ قرآن فقی شخص تھے۔ سخی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھیں۔ سخی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مرتبہ کی اطلاع دے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنافی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو علام بتا دیا گیا تھا، جیسا کہ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں: نام باہو مادر باہو نہاد، زانک کا باہو دائمی باہو نہاد۔ ترجمہ: باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ سخی سلطان باہو پیدائشی عارف باللہ تھے۔ اوائل عمری میں ہی اب واردان غیبی اور فتوحان لاریبی میں مستغرق رہتے۔ اپنے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نون حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اب دیدار الہی میں مستغرق شورکوٹ کے نوا میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحن حشمت سوار نمودار ہوئے، جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں اپنے خود کو آقا پاک کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ کریم، امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ الکریم، جناب جامع القرآن داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہوئے۔ بعد ازاں عمر رضی اللہ اور عثمان غنی رضی اللہ بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا: میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے امام حسن و امام حسین علیہم السلام نے اپنا بھائی کہا تو میں نے آپ کے قدم چومے اور عرض کی کہ مولا میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے اپنا روحانی فرزند فرمایا تو معرفت مجھ پر مکمل ہو گئی۔ بعد ازاں آقائے دو جہاں نے آپ کو غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ کچھ لوگوں نے پیر عبد الرحمن کی بیعت کا تذکرہ کیا ہے جو ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اب خود سوچیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت ہو، اس کو کسی اور پیر کا بیعت ہونے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟ سخی سلطان باہو کا تعلق سلسلہ سروری قادری سے ہے۔ سلسلہ قادری کا آغاز عبد القادر جیلانی سے ہوا اور اس کی دو شاخیں سروری قادری اور زاہدی قادری ہیں۔
सखी सुल्तान बाहू का सिलसिला सरवरी कादरी है और अब सरवरी कादरी तरीका को ही असल कादरी या कामिल कादरी तस्लीम करते हैं। अब फरमाते हैं कादरी तरीका भी दो किस्म का है, एक सरवरी कादरी और दूसरा जाहिदी कादरी। सरवरी कादरी मुर्शिद साहिब इस्मुल्लाह ज़ात होता है, इसलिए वो जिस तालिम-उल्लाह को हज़रत इस्मुल्लाह ज़ात की तालीम व तलकीन से नवाजता है तो उसे पहले ही रोज़ अपना हम मर्तबा बना देता है, जिससे तालिब अल्लाह इतना लाताज व बेनियाज मुतवक्किल इलाही अल्लाह हो जाता है कि इसकी नज़र में मिट्टी व सूना बराबर हो जाता है। जाहिदी कादरी तरीक़े का तालिब 12 साल तक ऐसी रियाजत करता है कि उसके पेट में ताम तक नहीं जाता। 12 साल की रियाजत के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसकी दस्तगीरी फरमाते हैं और उसे सालिक मजजूब सालिक बना देते हैं। इसके मुकाबले में सरवरी कादरी का मर्तबा महबूबियत का मर्तबा है। अब सरवरी कादरी मुर्शिद का मर्तबा यूं बयान फरमाते हैं। सरवरी कादरी की इब्तिदा क्या है? कादरी कामिल सरवरी कादरी नजर से या तसव्वुर इस्मुल्लाह ज़ात से या ज़र्ब कलमा तैयब से आबातिनी तवज्जो से तालिम-उल्लाह को मरिफत इलाही के नूर में गर्क करके मजलिस मोहम्मदी की हुजूरी में पहुंचा देता है कि तरीक़ा कादरी में ये पहले ही रोज़ का सबक है। जो मुर्शिद इस सबक को नहीं जानता और तालिबों को मजलिस मोहम्मदी की हुजूरी में नहीं पहुंचाता, वो कादरी कामिल हरगिज नहीं। सुल्तान अल-आरिफीन सखी सुल्तान बाहू इसी आला तरीन पाए के मुर्शिद कामिल अकमल हैं। अब फरमाते हैं तर्जमा, हर वो शख्स जो हक ताला का तालिब है मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैं इसे इब्तिदा से इंतहा तक फौरन पहुंचा देता हूँ। ए तालिब आ, ए तालिब आ, ए तालिब आ, ताकि मैं तुझे पहले ही दिन अल्लाह ताला तक पहुंचा दूं। फ़क्र में सखी सुल्तान बाहू का मकाम व मर्तबा हर किसी के वहम व गुमान से भी बालातर है। अब सुल्तान अल-फ़क्र पंजुम के मर्तबा पर फाइज है। आपको वो ख़ास रूहानी क़ुव्वत हासिल है कि अब कब्र में भी जिंदों की तरह तसर्रुफ़ फरमाते हैं। अब फरमाते हैं जब से लुत्फ़ अज़ली के 22 हकीकत हक़ की ऐन नवाजिश से सरबुलंदी हासिल हुई है और हुजूर फाइज अल नूरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम खल्क़त, क्या मुस्लिम, क्या काफिर, क्या बानसीब, क्या बेनसीब, क्या जिंदा, क्या मुर्दा, सबको हिदायत का हुक्म मिला है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान गोहर फिशा से मुझे मुस्तफ़ा सानी और मुस्तबा आखिर ज़मानी फरमाया है। सखी सुल्तान बाहू ने हर लम्हा इस्तिग़रान हक़ में मुस्तग़रक़ रहने की वजह से ज़ाहिरी इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने तालिबान मौला की रहनुमाई के लिए 140 कुतुब तसनीफ फरमाए। आपकी तमाम कुतुब इल्म लिदुनी का शाहकार है। उन कुतुब की सबसे बड़ी करामत यह है कि उन्हें अदब और एतिक़ाद से पढ़ने वाले की मुर्शिद कामिल अकमल तक रहनुमाई हो जाती है। अपनी तमाम कुतुब में अपने मरिफत इलाही की मनाजिल तय करने के लिए राह फ़क्र इख्तियार करने और मुर्शिद कामिल की ज़ेरे निगरानी ज़िक्र व तसव्वुर इस्म ज़ात की तलक़ीन की है। अब ज़िक्र व तसव्वुर इस्म ज़ात को क़ल्ब बातिन की किलीद फरमाते हैं, जिसके ज़रिए तज़किया नफ़स और तजल्लु के बाद तालिब मौला को दीदार इलाही और मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु की हुजूरी के आला तरीन मकामात अता होते हैं। सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि मैं 30 साल ऐसे तालिब हक़ की तलाश में रहा जिसे मैं वहाँ तक पहुँचा सकता जहाँ मैं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा तालिब हक़ ना मिल सका। चुनांचे अब अमानत फ़क्र किसी के भी हवाले किए बगैर विसाल फरमा गए। आपका विसाल यकुम जमादी अलसानी 1102 है, बमुताबिक यकुम मार्च 1691 अशारिया बरोज़ जुमेरात बवक्त असर हुआ। सुल्तान अल-आरिफीन सखी सुल्तान बाहू का मज़ार मुबारक गाँव महाराजा ज़िला झंग पाकिस्तान में है। आपका उर्स हर साल जमादी अलसानी की पहली जुमेरात को मनाया जाता है।